La 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 Kannari na. Good morning, my dear students. Welcome for the online class for the English. So today we are going to discuss about in the English first lesson. The lesson name is A Tiger in the House. This was written by one of the great author, his name known as a Ruskin Bond. Now let us study about the Ruskin Bond. Who was he and what was his contribution for the English literature? My dear students, so the Ruskin Bond, he was an Indian author of British descent, born in 1934, awarded Sahitya Academy in 1992, Padma Shri 1999. So he has given lot of contribution to the children literature. Here children literature means what? Makkala Sahitya. Now he lives with his adopted family in a Landour near Mussoorie. So like this the information about the poet we come to know. Did you understand who was the author of the lesson The Tiger in the Home? Ruskin Bond. So now let us study what information is there in the lesson very detailed. So before going for to the lesson, so there is a pre-reading activity. Just I will speak through so what is there in the content and I will explain the concept. So listen what your teacher says and then answer the question she or he asks you. So look at my dear students, I will read the first paragraph and be able to answer whatever the question I am going to ask you. Look at this picture. A forest guard is holding a pair of cheetah cubs in his hands. Poor things, they were abandoned by their mother. Why did she do that? We don't know. But what will this man do with them? He will take them to his officer, who will send them to a veterinary for a checkup. The veterinarian doctor, he is going to find out the age and the state of their health. Perhaps he will also tell them whether they are a cheetahs or leopards. Do you know that in the olden days the leopards or cheetahs are trained specially to hunt a deer? But what will happen to these poor cubs now? So what will the forest department do in case of this? Ask your teacher about these things. So could you understand what the paragraph is going to tell about? Here a forest guard. Forest guard means what? ಒಬ್ಬ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸ್. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಚೀತಾ ಮರಿಗಳು. ಸೊ ಆ ಮರಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸೊ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು? ಸೊ ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಸೊ ಪಶುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವನು ಆ ಮರಿಗಳು ಅವು ಚೀತಾದೋ ಅಥವಾ ಚಿರತೆದೋ, ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮರಿಗಳ ವಯಸ್ಸು ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು? ಪಶುವೈದ್ಯರು. ಸೊ ಈ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ತಾಯಿ ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತೋ ಅಥವಾ ಈ ಮರಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಮರಿಗಳು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಮರಿಗಳನ್ನು? ಸೊ ಎ ಸರ್ಟೆನ್ ಏಜ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮರಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಅವನ್ನ ಜೂಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪುನಃ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು.
So this kind, so the doubts are going to be clarified. Understood? So the same kind of one story about the tiger we are going to study now. So now go through the content of the lesson after the pre-reading task. So let us study the detail about it. First paragraph ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಟಿಮೋತಿ ದ ಟೈಗರ್ ಕಬ್. ಇಲ್ಲೊಂದೇನಿತ್ತು, ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಕಬ್ ಇತ್ತು. ಟೈಗರ್ ಕಬ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹುಲಿಯ ಮರಿ. ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆನ್ ಎ ಹಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿಡಿಷನ್. ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜ, ಅವನಿಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಮರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಟೈಗರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಟೆರಾಯ್ ಜಂಗಲ್ ನಿಯರ್ ಡೆಹರಾ. ಆ ಹುಲಿಯ ಮರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆ ಅಜ್ಜನಿಗೆ? ಟೆರಾಯ್ ಜಂಗಲ್ ನಿಯರ್ ಡೆಹರಾ. At first the tiger cub, who was named Timothy by grandmother, ಆ ಮುದ್ದಾದ ಹುಲಿಯ ಮರಿಗೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಹೆಸರೇನು? ಟಿಮೋತಿ. ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಆನ್ ಎ ಮಿಲ್ಕ್ ಗಿವನ್ ಟು ಹಿಮ್ ಇನ್ ಎ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲ್ ಬೈ ಅವರ್ ಕುಕ್ ಮಹಮೂದ್. ಅದು ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೇನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಕುಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಆ ಥರ ಆ ಮರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟ, ಕುಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನಾಲು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಟ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಟು ರಿಚ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಬಟ್ ಈ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ದಿನೇ ಆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದು ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಹಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಹುಲ್ಲಿನ ಮರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He was put into a diet providing raw mutton and a cold liver oil, to be followed later by more tempting diet of pigeons and the rabbits. ಆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಹುಲಿಯ ಮರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಹಾಲಿನ ಬದಲಾಗಿ ರಾ ಮಟನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಯಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಂಸ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕೋಲ್ಡ್ ಲಿವರ್ ಆಯಿಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೋಲ್ಡ್ ಲಿವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿನ ಎಣ್ಣೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹುಲಿಯ ಮರಿಗೆ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಲೇಟರ್ ಬೈ ಮೋರ್ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಡಯಟ್ ಆಫ್ ಪಿಜನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಹುಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡೋ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಪಾರಿವಾಳ ಅಥವಾ ದ ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಮೊಲಗಳನ್ನು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನೋ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದು? ಎ ಟೈಗರ್ ಕಬ್. ಇನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಗರ್ ಕಬ್? ಸಿ. Timothy was provided with the two companions, Toto the monkey, who was bold enough to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper, and a small mongrel puppy found on the road by grandfather. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಟಿಮೋತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಪನಿಯನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ 2 ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ರು. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳದು? ಟೋಟೋ ದ ಮಂಕಿ, ಒಂದು ಮಂಕಿ ಇತ್ತು. ಆ ಮಂಕಿ ಹೆಸರೇನಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು? ಟೋಟೋ. ಆದರೆ ಮಂಕಿ ಏನಿತ್ತು, ತುಂಬ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಇತ್ತು. ಹೂ ವಾಸ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಎನಫ್ ಟು ಪುಲ್ ದ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅವಾಗವಾಗ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಆ ಹುಲಿ ಮರಿಯ ಬಾಲನ್ನು ಜಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟಿಮೋತಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗನೆ ಚಂಗನೆ ಹೆಗರಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಕರ್ಟೇನ್ ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಮೋತಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಯಾವುದು? ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೊಂಗ್ರಲ್ ಪಪ್ಪಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಜಾತಿಯ ನಾಯಿ. ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಟಿಮೋತಿ ಜೊತೆಗೆ
ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. Now let us study the third paragraph, what information it is given. In the third paragraph, we are going to get the information that how the Timothy's behaviors were there. ಹೇಗಿತ್ತು ಟಿಮೋತಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. At first Timothy appeared to be quite afraid of the puppy and darted back with a spring if it come too near. He would make absurd dashes as it with his large hoary paws, and then retreat to a ridiculously safe distance. Finally, he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಹುಲಿ ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆರೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಮೊಂಗ್ರೋಲ್ ಪಪ್ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಆ ನಾಯಿಯ ಮರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಕಮ್ ಟು ನಿಯರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ನಾಯಿ ಮರಿ ಈ ಟಿಮೋತಿ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ, ಆ ಹುಲಿ ಮರಿ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ, ಆ ಹುಲಿ ಮರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಕಚ್ಚೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ತನ್ನ ಮುಂಗಾಲಿನ ಪಂಜಿನಿಂದ ಅದರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಟು ಎ ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ನಿಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫೈನಲಿ ಅಲೋಡ್ ದ ಪಪ್ಪಿ ಟು ಕ್ರಾವೆಲ್. ಬಟ್ ಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಪಪ್ಪಿ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ಪಪ್ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟಿಮೋತಿ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅದು ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು, ಎ ಪಪ್ಪಿ ಟು ಕ್ರಾವೆಲ್ ಆನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ದೇರ್. ಕ್ರಮೇಣ ಅವೆರಡು ಒಂದಾಗ್ತವೆ, ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು. ಅವು ಮುಟ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಬೆಳಿತವೆ. ಯಾವುದು, ಟಿಮೋತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಪ್ಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ how the Timothy day by day started to grow and what are changes is going to found in his growth of the Timothy. ಆ ಹುಲಿಯ ಮರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ 4ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. One of Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him. And so when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorites. With a crafty look in the glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with the delight and pretending to bite my ankles. ಏನಿದೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ, ಟಿಮೋತಿ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಆ ಅಜ್ಜನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಅಂದರೆ ಆ ಅಜ್ಜನ ಮೊಮ್ಮಗ ಆ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಟಿಮೋತಿ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ ಆ ಟಿಮೋತಿ ಜೊತೆ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ವಿತ್ ಎ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ಲಿಟರಿಂಗ್ ಐಸ್. ಅದರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚಂದವಾದ ಪಟ್ಟಿ ಅದರ ಮೈ ಮೇಲಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ ಕ್ರೋಚಿಂಗ್. ಅವಾಗವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದು ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ ಅದ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕಾಲಿಗೆ. ರೋಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಉರುಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಮುಖದಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅದು ಆ್ಯಂಕಲನ್ನು ಇನ್ನೇನು ತಿನ್ನುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಕಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾವುದು, ಟಿಮೋತಿ. Like this, the Timothy also became very close for the boy who visited to his grandfather home. And day by day, while the boy was going to play along with the Timothy became very close and friend to the boy who visited
home of grandfather. Next, in the fifth paragraph, some more information about the character of the Timothy they have given. ಇನ್ನು 5ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಟಿಮೋತಿ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆರೀತಾ ಇತ್ತು, ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹೌ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಸೊ ದ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟಿಮೋತಿ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಗೆಳೆತನ ಎಷ್ಟು ನಿಕಟವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು 5ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿ ವಾಸ್ by this time the size of a full grown retriever, and when I took him out for walks people on the road would give us a wide berth. When he pulled hard on his chain I had difficulty in keeping up with him. His favorite place in the house was drawing room, and he would make himself comfortable in the long sofa, reclining here with a great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, he was by this time the size of full grown retriever. ದಿನ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹುಲಿ ತನ್ನ ಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದಂಥ ಹುಲಿ ಮರಿಯನ್ನು ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸೊ ಅವಾಗವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವಾಗ ಈ ಹುಡುಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಹುಲಿ ಮರಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ದ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ಎ ರೋಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಎ ವೈಡ್ ಬರ್ತ್. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಅಗಲವಾದಂಥ ಜಾಗನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೆನ್ ಈ ಪುಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಚೈನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜನರು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಎಳೆದು ಈ ಹುಡುಗನ ಕೈಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು ಯಾವುದು, ಟಿಮೋತಿ. I had difficulty in keeping up with him. His favorite place in the house was drawing room. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಅದರ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಇತ್ತು. ಆ ಯಾವುದು ಕೋಣೆ ಅದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಮೂಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೋಫಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಚಾಚಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ಅದು ಮಲಗುವ ಸೊ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅತಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯವಾಗಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಏಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಎಬ್ಸಿದರೆ, ಸ್ನ್ಯಾರ್ಲಿಂಗ್ ಎಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಮ್ ಆಫ್. ಸ್ನ್ಯಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದುರುಗುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಟಿಮೋತಿ. ನೌ ಇನ್ ದ 6th paragraph they have given the Timothy habits. ಹೀಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಟಿಮೋತಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು 6ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಮೋತಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕ್ಲೀನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಪಾವ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಯಾಟ್. He slept at night in the cook's quarters and was always delighted at being let out by him in the morning. ಸೊ ಅದು ಅತಿ ಶಿಸ್ತಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲ್ತಿತ್ತು ಆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರ ಕ್ಲೀನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕುಕ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೊ ಸಂತೋಷಭರಿತವಾದ ಮುಖದಿಂದ ಈ ಮನೆ ಕಡೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಮನೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ. ಅವಾಗವಾಗ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಸೊ ಉಜ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. This kind, the character of Timothy we come to know. Remaining the lesson what is there, so that we are going to discuss very detailed. Understood, my dear students? The total in 6 paragraph what we learned means a tiger which was caught by the grandfather and brought up that tiger in his home, so taking the help of his wife grandmother, and he has one grandson. The grandson become very close to the Timothy. Along with the Timothy, a grandfather kept another 2 companions for the tiger cub. One is monkey and another one is mongrel puppy. And the Timothy's systematic life made the Timothy to learn some very good clean habits.
So what this information we come to know, even a wild animal while giving a training systematically, it can learn to become a civilized. So regarding to this topic, still if you have any doubts, let we discuss in the coming class. So be safe, keep watching the video. Hereafter we will continue your English lesson 9 poems and the grammar part in the coming days. So thank you. Bye.